सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। या साधकर्ക്കും പ്രണാമം. ഹരി ഓം. ഓം നമോ നാരായണ. അധ ശുക്ലയജുർവേദീയ കാണ്വശാഃ ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത് പ്രഥമകാണ്ഡം മധുകാണ്ഡം ദ്വിതീയോധ്യായം ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രകരണം പഞ്ചമബ്രാഹ്മണം മധുബ്രാഹ്മണം. പ്രഥമമന്ത്രം. इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायमस्यां पृथिव्या तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं शारीर तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इमा आपः सर्वेषां भूतानां मधु आसाम् अपां सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायम् अस्वाप्सुः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं रैतसा तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। अयम् अग्निः सर्वेषां भूतानां मधु अस्य अग्ने सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायमस्मिन् अग्नौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं वाक्मयः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मधु अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायमस्मिन् वायौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं प्राणः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मधु
अस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायमस्मिन् आदित्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं चाक्षुषः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् इमा दिशः सर्वाणि भूतानि मधु आसां दिशा सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायम् आसु दिक्षुः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं श्रौत्रः प्रादिसृक्तः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मधु अस्यां चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यच्चायमस्मिन् चन्द्रे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः यच्चायमध्यात्मं मानसः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः अयमेव सः योऽयमात्मा इदममृतम् इदं ब्रह्म इदं സർവം. യാജ്ഞവൽക്യ മഹർഷിയുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടരാം. പഞ്ചമ ബ്രാഹ്മണം, മധുബ്രാഹ്മണം, അഥർവണ മഹർഷി, അംഗിരസ്. ഹരിയോം സ്വാമിനിയമ്മ, ആറാമത്തെ മന്ത്ര ഇതി ഇമാ ദിശ സർവേഷാം ഭൂതാനാമാണോ? സർവേഷാം ഭൂതാനി ഇമാം ദിശഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു ആസാം ദിശ സർവാണി ഭൂതാനി മധു. ശരി സ്വാമിയമ്മേ. ഹരിയോ 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 ഹരിയോ. പഞ്ചമ ബ്രാഹ്മണം, മധുബ്രാഹ്മണം, അഥർവണ മഹർഷി, അംഗിരസ് അല്ല അഥർവണ മഹർഷി അശ്വിനി കുമാരന്മാർക്ക് ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്നു. നമ്മളതിൽ ആമുഖത്തിൽ കണ്ടു. പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഒന്ന് അപവാദ പ്രക്രിയ, ജഗത്ത് മിഥ്യാത്വം എന്നത്. മറ്റൊരു വിഷയം അധ്യാരോപ പ്രക്രിയ, സർവാത്മഭാവ വർണ്ണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്യാരോപ പ്രക്രിയയാണ്. സർവാത്മഭാവം വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അശ്വിനി കുമാരന്മാർക്ക് അഥർവണ മഹർഷി. എങ്ങനെയാ സർവാത്മഭാവം? എല്ലാം പരമാത്മ സൃഷ്ടിയാണ്. എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വ്യഷ്ടിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അത് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആ ടേബിൾ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ 7 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നലെ പാരായണം ചെയ്തതിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, പൃഥിവി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആദിത്യൻ, ദിശ, ചന്ദ്രൻ അല്ലേ, അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവസാനം ചന്ദ്രദേവതയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ട്, പറയണം. ഇത് ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഇത്രയും മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തത് അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം പൃഥിവി, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വ്യത്യാസം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ജലം, അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നു. വായു, ആദിത്യൻ, അഗ്നി ഇത്യാദികളിൽ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. അപ്പം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ 4 മഹാഭൂതവും പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2 ദേവതകളെ നമ്മൾ കണ്ടു. ആദിത്യൻ എന്ന ദേവത, ദിശ, ദിഗ്ദേവതകൾ. ആദിത്യൻ ഏതിനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? കണ്ണിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദേവതയാണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം ദിഗ്ദേവതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദേവതകളാണ് ദിഗ്ദേവതകൾ എന്ന് കണ്ടു. അടുത്തത് മനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദേവത, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും 7ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കുമോ? അയം ചന്ദ്രഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ചന്ദ്രസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു. പിന്നെ തേജോമയോ അമൃതമയോ പുരുഷ. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അശ്വിനി കുമാരന്മാരോട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്?
എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണുവാനുള്ള കാരകദൃഷ്ടി അശ്വിനി കുമാരന്മാർക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഥർവണ മഹർഷി ഈ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അല്ലയോ ശിഷ്യന്മാരെ, തേജോമയനും അമൃതമയനും ആയ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മ സൃഷ്ടിയാണ് ചന്ദ്രദേവതയും. ആ ചന്ദ്രദേവതയെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും മനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദേവതയായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് പരമാത്മാവ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും മനസ്സിൻ്റെ ദേവതയായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ മനസ്സിൻ്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിക്കൊണ്ട് ചന്ദ്രദേവതയെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ചന്ദ്രദേവത എങ്ങനെയാണോ പ്രകൃതി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന തേജോമയനും അമൃതമയനുമായ പരമാത്മാവ്, അതേ പരമാത്മാവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രതീകാത്മക രൂപമായ ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തും മനസ്സിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ആ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ചന്ദ്രദേവത തേജോമയനും അമൃതമയനുമായ പുരുഷനാണ്. അതിനെ ശാസ്ത്രം ഇതം ബ്രഹ്മ, ഇതം അമൃതം, ഇതം സർവവ്യാപി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ പറയണം. ഇത് ആവർത്തനമായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. അല്ലേ? എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. വേറെ ഒരു കാര്യവും പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. അല്ലേ? അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. 8ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇയം വിദ്യുതഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യൈ വിദ്യുതഃ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ഛായം അസ്യാം വിദ്യുതി തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ഛായമധ്യാത്മം തൈജസഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഃ യോയമാത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. ഒരുമിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാം. ഇയം വിദ്യുതഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യൈ വിദ്യുതഃ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ഛായം അസ്യാം വിദ്യുതി തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ഛായമധ്യാത്മം തൈജസഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഃ യോയം ആത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. നമ്മൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവരും. ഒന്ന് നമ്മൾ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കണ്ടു. പൃഥിവി കണ്ടു, ജലം കണ്ടു, അഗ്നി കണ്ടു, വായു കണ്ടു. അല്ലേ? അഗ്നി, ആകാശമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ആ ആകാശം വരുന്നുണ്ട്. 10ാമത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആകാശം വരും. ഇത് ഇവിടെ ക്രമമായിട്ടൊന്നും അല്ല യാജ്ഞവൽക്യ മഹർഷി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഥർവണ മഹർഷി അശ്വിനി കുമാരന്മാരോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അയ്യോ പഞ്ചമഹാഭൂത ആകാശത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്, ആകാശം 10ാമതാണല്ലോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് കോ വിധി കോ നിഷേധ, എവിടെയാണോ വിധിയുള്ളത് നിഷേധം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവർ എന്താണോ ഗുരുവിന് ശിഷ്യന്മാരോട് അപ്പോൾ പറയാൻ തോന്നുന്നത് അത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ 4 മഹാഭൂതങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദേവതകളെയാണ് കണ്ടത്. അത് ആദിത്യദേവൻ ചക്ഷുരേന്ദ്രിയത്തിനെ കണ്ടു, ദിഗ്ദേവത ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിനെ കണ്ടു, ചന്ദ്രദേവത മനസ്സിൻ്റെ ദേവതയാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് വിദ്യുത് എന്നത് വിദ്യുത് ഇടിമിന്നൽ, നമ്മൾ വൈദ്യുതി കാണൂലേ, അതിനെയാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കണ്ടതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ. അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യുതി എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേജോമയനും അമൃതവയലുമായ പരമാത്മാവിൻ്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് വിദ്യുതി. ആ വിദ്യുതി രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ അധ്യാത്മത്തിൽ, അതായത് വെഷ്ടി ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതിന് ഇവിടെ തൈജസ്സൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തൈജസ്സൻ എന്നാൽ സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസഗന്ധങ്ങൾ
അല്ലേ? ഇത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ സ്പർശനം എന്ന ഇന്ദ്രിയം, ത്വകേന്ദ്രിയത്തിന് അടിസ്ഥാന ദേവതയായി കുടികൊള്ളുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ അഥർവണ മഹർഷി അശ്വിനികുമാരന്മാരോട് വിദ്യുതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതല്ല കേട്ടോ, അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. പഞ്ചീകരണം, ത്രിവൃത്കരണം ഒക്കെ മാറി മാറി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ചാന്തോക്യത്തിലൊക്കെ, അതുപോലെ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെ അശ്വിനികുമാരന്മാരോട് പറയുന്നത് വിദ്യുതി ദേവതകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ സൃഷ്ടിയായ വിദ്യുതി എന്ന പ്രതിഭാസം, ആ ദേവത, അതും ദേവതയായി കേട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. വിദ്യുതി എന്നതും ദേവതയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ദേവത നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. എങ്ങനെ? സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പർശമെന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള സ്പർശനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിത്യവും അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? സുഖസ്പർശം, ദുഃഖസ്പർശം അല്ലേ? ചൂട്, തണുപ്പ് അല്ലേ? എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? അത് സ്പർശനേന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ സ്പർശനേന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിദ്യുതി എന്ന ദേവത ആ സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ വിദ്യുതി എന്ന ദേവതയെ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? പരമാത്മ, തേജോമയനും അമൃതമയനുമായ പരമാത്മ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇത്രയും കാര്യം പറയുന്നു. ആ പരമാത്മാവിനെ ഇതം ബ്രഹ്മ, ഇതം അമൃതം, ഇതം സർവം എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നു. അതാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. 9ാമത്തെ മന്ത്രം. അയം സ്നനയിത്നുഹു സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ സ്നനയിത്നോഃ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ സ്നനയിത്നൗ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ശാബ്ദഃ സൗവരഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇദം അമൃതം ഇദം ബ്രഹ്മ ഇദം സർവം. ഒരുമിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാം. അയം സ്നനയിത്നുഹു സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ സ്നനയിത്നോഃ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ സ്നനയിത്നൗ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ശാബ്ദഃ സൗവരഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇദം അമൃതം ഇദം ബ്രഹ്മ ഇദം സർവം. അടുത്ത സ്നനയിത്നു എന്ന ദേവതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അതിനെയും ഇവിടെ ദേവതയായിട്ടാണ് അഥർവണ മഹർഷി അശ്വിനികുമാരന്മാർക്ക് പറയുന്നത്. സ്നനയിത്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മേഘം, മേഘത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് സ്നനയിത്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മേഘം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാണുന്ന കാർമേഘം, അതിനെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദേവതയായിട്ട്. അത് ശാബ്ദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണേ, അശ്വിനികുമാരന്മാരോട് അഥർവണ മഹർഷി പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ മേഘം കാണുന്നില്ലേ, അത് പരമാത്മ സൃഷ്ടിയാണ്. അതേ മേഘം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എങ്ങനെ? ശബ്ദരൂപത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓരോ ശബ്ദവും അതിനെ സഹായിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പഠിച്ചു വാഗേന്ദ്രിയമാണ് വാഗേന്ദ്രിയ അടിസ്ഥാന ദേവത എന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ വാഗേന്ദ്രിയത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് സ്നനയിത്നു എന്ന ദേവതയുടെ സഹായം കൂടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഉപദേവതയായിട്ട് വേണം ഇതിനെ എടുക്കാൻ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓർക്കണം, ഉപദേവതയായിട്ട് അല്ലേ. ദേവതകളും ഉപദേവതകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാഗേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ദേവത നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ദേവത തന്നെ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ദേവതയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇനിയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും
സഹായിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയ്ക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട് 10 ദേവതകളുണ്ടെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വാഗേന്ദ്രിയത്തിനെ സഹായിക്കുവാനായി സ്നനയിജ്ഞു എന്ന ഉപദേവതയും കൂടെ നമ്മുടെ വാഗേന്ദ്രിയത്തിൽ ഉള്ളതായി ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കുക വേണം എന്നാണ് അഥർവണ മഹർഷി അശ്വിനികുമാരന്മാരോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്തിനാണ് വീണ്ടും പുതിയൊരു ദേവതയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംശയം തോന്നാം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അഥർവണ മഹർഷിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിലും ഈശ്വരനെ കാണുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മേഘപാളി കണ്ടാൽ പോലും, അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ജലനീര് കണ്ടാൽ പോലും അതുപോലും ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പോലും പരമാത്മഭാവം ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ, സർവാത്മഭാവ വർണ്ണനയാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളിൽ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സർവാത്മഭാവം വരും? ഒരു നീരിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലകണികയിൽ പോലും ഈശ്വരനെ കാണണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സർവാത്മഭാവ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആ സർവാത്മഭാവ ദർശനമാണ് മോക്ഷം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതിലൊക്കെ ഈശ്വരനെ കാണും അല്ലേ. എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതിൽ ഈശ്വരനെ കാണാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അപ്പോൾ ആ സാധനയാണ് ഇവിടെ അഥർവണ മഹർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ മാത്രം ഈശ്വരനെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം എന്നത് ദൂരത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാം. അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ജലകണികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഘപാളിയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സർവാത്മഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉപദേവതാ ലക്ഷണമായി മേഘത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നനയജ്ഞുവിനെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലില്ലെങ്കിൽ അത് ഓർത്തു വെക്കണം. ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? മേഘങ്ങൾ പരമാത്മ സൃഷ്ടിയാണ്. ആര്? നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത അതേ കാര്യം, തേജോമയനോ അമൃതമയനോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ മേഘം നമ്മളുടെ വാഗേന്ദ്രിയത്തിൽ ഉപദേവതയായി സ്നാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദേവതകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വാഗേന്ദ്രിയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സ്നനയജ്ഞുഹും. ആ പരമാത്മാവിനെ ശാസ്ത്രം അമൃതനെന്നും തേജോമയനെന്നും സർവവ്യാപിയെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നു. അത്രേ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. നിങ്ങൾ മന്ത്രം ഒന്നും നോക്കണ്ട, ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. 10ാമത്തെ മന്ത്രം, ദശമ മന്ത്രം. അയം ആകാശഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ആകാശസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ ആകാശേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായം അധ്യാത്മം ഹൃദയാകാശഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇദം അമൃതം ഇദം ബ്രഹ്മ ഇദം സർവം. ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ ഇതിന് ഭാഷ്യമേ എഴുതിയിട്ടില്ല. 1ാമത്തെ പൃഥിവി എന്നുള്ള ആ മന്ത്രത്തിന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ആവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്, ആവർത്തനമായതുകൊണ്ടാണ്. ദേവതകളും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുടെ വർണ്ണനയും മാത്രമേ ഇവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത്? ദശമ മന്ത്രം ആകാശം അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചമഹാഭൂതത്തിൽ ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയെന്ന്, അതിവിടെ വന്നു, 10ാമത്തതിൽ വന്നു അല്ലേ. ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥിവി എന്നല്ലേ. അതിൽ ജലം പറഞ്ഞു, പൃഥിവി പറഞ്ഞു, അഗ്നി പറഞ്ഞു, വായു പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയ ആൾ ഇവിടെ വന്നു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പ്രഥമ പഞ്ചമഹാഭൂതമായ ആകാശത്തെ പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാം. അയമാകാശഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ആകാശസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിനാകാശേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ഹൃദയാകാശഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇദമമൃതം ഇദം ബ്രഹ്മ ഇദം സർവം അയമാകാശഃ സർവേഷാം
ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ആകാശസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിനാകാശേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ഹൃദയാകാശഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇദമമൃതം ഇദം ബ്രഹ്മ ഇദം സർവം. ഇവിടെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ പ്രഥമഭൂതമായ ആകാശം എന്ന മഹാഭൂതത്തെ പറയുകയാണ്. അശ്വിനി കുമാരന്മാരോട് അഥർവണ മഹർഷി പറയുകയാണ്, പരമാത്മ സൃഷ്ടിയിൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ പ്രഥമമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ആകാശത്തെയാണ്. ആ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരമാത്മാവിനെ തേജോമയനെന്നും അമൃതമാനെന്നും അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ പരമാത്മാവാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പരമാത്മാവ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ ആകാശരൂപത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പഞ്ചമഹാഭൂത സൃഷ്ടിയായ പ്രഥമഭൂതമായ ആകാശത്തിൽ പരമാത്മാവ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൃദയാകാശത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ഭാവന ചെയ്യ വേണം, എന്ന് സാധന ചെയ്യ വേണം. എങ്കിലത് ഉപാസനയായി. ആ ഉപാസന സർവാത്മഭാവം എന്ന അധികാരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കും. സർവാത്മഭാവം ഏവ മോക്ഷഃ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹൃദയാകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലത്താണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാ. നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും എത്ര തവണയാ പഠിക്കും. ഹൃദയകുഹര മധ്യേ കേവലം ബ്രഹ്മമാത്ര അഹമഹമിതി സാക്ഷാൽ ആത്മരൂപേണ ഭാതി. അല്ല, നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയാകാശം. ഈ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബൃഹദാരണ്യത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയാകാശം എന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ആ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ഭാവന ചെയ്യൂ. ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂത സൃഷ്ടിയായ ആകാശത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല. വെഷ്ടിയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അതേ ചൈതന്യം തേജോമയൻ തന്നെയാണ് സർവവ്യാപിയായി പ്രകൃതി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ അത് സർവാത്മഭാവമായി. അപ്പോൾ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അഥർവണ മഹർഷി അശ്വിനി കുമാരന്മാരോട് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ. ഇത് സാധിക്കാത്തവർക്കാണ് നേതി വരുന്നത് അല്ലേ, എല്ലാറ്റിനെയും നിഷേധിക്കാൻ പറയും. ആ നിഷേധം സാധിക്കാത്തവർക്കാണ് എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അധ്യാരോപം, അല്ലെങ്കിൽ അപവാദം. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, എനിക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ സാധനയിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാനാണോ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത്, അതോ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് ഉപേക്ഷിക്കലാണോ? നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, എന്നിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് തരുന്നത്. ഇനി അപവാദം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാനാണ്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് അല്ലേ, നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ട്, ദാഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അഥർവണ മഹർഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണും. അതിൽ എല്ലാറ്റിലുമുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഓരോ വസ്തുക്കളിൽ ഈശ്വരനെ കാണാം. ഇവിടെ ദേവതകളായി മഹാഭൂതമായി പറയുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആകാശമെന്ന മഹാഭൂതത്തെ പറഞ്ഞു. ആ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും തേജോമയനും അമൃതമയനുമായ പുരുഷനാണ്. അതേ തേജോമയനും അമൃതമയനുമായ പുരുഷൻ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയാകാശത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അതിനെ ശാസ്ത്രം ബ്രഹ്മനെന്നും സർവമെന്നും അല്ലെ, ഇതം അമൃതം, ഇതം സർവം, ഇതം ബ്രഹ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അപ്പം പഞ്ചമഹാഭൂതം കഴിഞ്ഞു,
പ്രധാന ദേവതകളും കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ദേവതകളെയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. വരുണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരുപാട് ദേവതകളെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം പ്രതിനിധികളായി കുറച്ച് പേരെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പഞ്ചമഹാഭൂതത്തിനെയും പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. 11ാമത്തെ മന്ത്രം, ഏകാദശം. അയം ധർമ്മഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ധർമ്മസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ ധർമ്മേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ധാർമ്മഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാം. അയം ധർമ്മഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ധർമ്മസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ ധർമ്മേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ധാർമ്മഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. അയം ധർമ്മഃ സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ ധർമ്മസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ ധർമ്മേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം ധാർമ്മഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ യോയമാത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. ഇവിടെ ധർമ്മം എന്ന പദത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മവിചാരം, അതിനെയാണ് ഏകാദശ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം, ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലും ധർമ്മമാണ് അല്ലേ. ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക, ആധാരമെന്നോ അടിസ്ഥാനമെന്നോ അതിലാണ് പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ല അറിയുമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ. ധർമ്മത്തിനാൽ കോർത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് അല്ലേ. അധിഷ്ഠാന ഭൂതം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ആ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ അവയുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയിൽ. ധർമ്മം അവിടെയും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം അവയുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു ദിഗ്ദേവതകൾ, ചക്ഷുരേന്ദ്രിയം ആദിത്യൻ അവയുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ധർമ്മം എന്ന വാക്ക് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. പാദയോ വിഷ്ണുഹു, നമ്മുടെ പാദത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ദേവത വിഷ്ണുവാണെന്ന് പഠിച്ചു. വിഷ്ണു ദേവത അവയുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പാദം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മം 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 എന്ന വാക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമോ നാരായണ. ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവതകളും അവയുടെ അടിസ്ഥാന ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പ്രാണന്റെ കാര്യം പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചു, പഞ്ചപ്രാണൻ അവയുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം യഥാവിധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ധർമ്മം 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 എന്ന വാക്കുകൾ, ആ ധർമ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ അശ്വിനി കുമാരന്മാരോട് അഥർവണ മഹർഷി പറയുന്നത്. ആ ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ആ ധർമ്മത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിന് അതാണ് അർത്ഥം. ഓരോ ദേവതകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അത് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ദേവതകളെ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവ്. ദേവതകൾക്ക് യഥാവിധി ധർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും പരമാത്മാവിനാലാണ്. കാരണം ആ ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ആ ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാനൊന്നുമില്ല. ആ ധർമ്മം പോലും ഇപ്പൊ ദേവത വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്രൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാരണമാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്
അല്ലേ? അഗ്നി വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാരണമാണ് ചൂടുണ്ട്, ആദിത്യം വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാരണമാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. ഒന്നുമല്ല, അവയ്ക്ക് പ്രകാശം പരത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ആദിത്യൻ്റെ ധർമ്മം. അപ്പോൾ ആ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിനാലാണ്. കാരണം ആ ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈശ്വരനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തേജോമയനും അമൃതമയനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തേജോമയനും അമൃതമയനുമായ പരമാത്മാവാണ് ആ ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട്, അല്ലേ? എന്താണ് യച്ചായം അധ്യാത്മം? അധ്യാത്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു? വെഷ്ടി, അല്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തും ഈ തേജോമയനും അമൃതമയനും ആയ പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തും ദേവതകൾ കുടികൊണ്ടുകൊണ്ട് ദേവതയ്ക്ക് യഥാവിധി ധർമ്മം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ ധർമ്മം, അല്ലേ? ചെവിടിന് ചെവിടിൻ്റെ ധർമ്മം, മനസ്സിന് മനസ്സിൻ്റെ ധർമ്മം, ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിയുടെ ധർമ്മം, ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോ അവയവം. ഹൃദയം എന്താണ്? ഇടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മം, അല്ലേ? പ്രാണന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഉച്ഛ്വാസം നിശ്വാസം, അല്ലേ? എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിലേക്കും ധമനികളിലേക്കും മജ്ജകളിലേക്കും നാഡികളിലേക്കും രക്തചംക്രമണം നടത്തുക. ഇതൊക്കെ പ്രാണനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ധർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് പ്രാണൻ അവിടെ ഇരുന്നു. അത് പ്രാണന്റെ കഴിവിനാലാണോ? അല്ല. പരമാത്മാവ് ധർമ്മത്തിലൂടെ പ്രാണനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രാണന് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവാണ്. ഇവിടെ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിന് നമ്മുടെ കടമകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം എടുക്കരുത്, അല്ലേ? അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് എടുക്കാം മനനം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദേവതകളുടെയും കടമകൾ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കടമകൾ, അല്ലേ? ആ അർത്ഥമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി വേണം നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എടുക്കാമെന്ന് ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കടമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും പരമാത്മാവിലൂടെയാണ്, അല്ല? അച്ഛൻ എന്ന കടമ, സന്യാസി എന്ന കടമ, അമ്മ എന്ന കടമ, നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. ആ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. പരമാത്മാവ് ധർമ്മരൂപത്തിൽ എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല. ആ ഭാവം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ അഹംബുദ്ധി നശിക്കും, സർവാത്മഭാവം ഉണ്ടാകും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിനെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകൊണ്ട് 11ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം സമഷ്ടി മുഴുവൻ ധർമ്മത്തെ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. ആ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ദേവതകളിലൂടെ ധർമ്മത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ധർമ്മങ്ങളാണോ ദേവതകൾ ചെയ്യുന്നത് അതും പരമാത്മാവിനാലാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കടമ. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിട്ടേര്, അല്ല? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കടമകളുണ്ടല്ലോ, അതിനെയും എടുത്താൽ അതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനെയും സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പരമാത്മാവിനാലാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ ഇതം ബ്രഹ്മ, ഇതം സർവം, ഇതം അമൃതം ഇത്യാദി പേരുകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് സത്യം എന്നത് 12ാമത്തെ മന്ത്രം, 12 മന്ത്രം. ഇതം സത്യം സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ സത്യസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായം അസ്മിൻ സത്യേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായം അധ്യാത്മം സാത്യഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയം ഏവ സഹ യോയം ആത്മാ ഇതം അമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഇതം സത്യം സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ സത്യസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായം അസ്മിൻ സത്യേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായം അധ്യാത്മം സാത്യഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഹ
യോയം ആത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം ഇതം സത്യം സർവേഷാം ഭൂതാനാം മധു അസ്യ സത്യസ്യ സർവാണി ഭൂതാനി മധു യച്ചായമസ്മിൻ സത്യേ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ യച്ചായമധ്യാത്മം സാത്യഃ തേജോമയോ അമൃതമയ പുരുഷഃ അയമേവ സഃ യോയമാത്മാ ഇതമമൃതം ഇതം ബ്രഹ്മ ഇതം സർവം. അടുത്ത സത്യം എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ സത്യം എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ സത്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്ന സത്യം എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. ഇവിടെ സത്യം എന്നാൽ ത്രികാല അബാധിതം സത്യം. നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ത്രികാല അബാധിതം സത്യം. ആ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 3 കാലത്തും നശിക്കാത്തതെന്തോ ആ സത്യം. അതെന്താണ്? പരമാത്മ, ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ആ ഈശ്വരൻ. ഇനി ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതിൽ. എത്രാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ? 14 വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സത്യം എന്ന പേരോടുകൂടി പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ വ്യവഹാര സത്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവ്. അപ്പം നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ അസത്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന്. അത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് സത്യത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു, അസത്യത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സത്യം എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളവ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറയുക ആ അർത്ഥം എടുക്കാതെ സത്യം എന്ന വാക്കിന് ത്രികാല അബാധിതം എന്ന് എടുക്കാൻ ഭാഷ്യം പറഞ്ഞത്. അതായത് 3 കാലത്തും നശിക്കാത്ത ആരോ ആ പരമാത്മാവ്, അതിനെ തേജോമയനോ അമൃതമയനോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതേ സത്യസ്വരൂപൻ നമ്മളുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിനെയും തേജോമയനെന്നും അമൃതമയനെന്നും വിളിക്കാൻ പറയുന്നു. അത് ബ്രഹ്മം, സത്യം, സർവവ്യാപി ഇത്യാദി പേരുകളോടുകൂടി പറയുന്നു. അല്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പമല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? എളുപ്പമാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് മാനുഷം, മനുഷ്യാദി ജാതികൾ. നമ്മളുടെ സ്വാമിജി ഇവിടെ ആശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രദാരനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. ആരും വിചാരിക്കരുത് എന്താണ് ഇത്ര സ്പീഡെന്ന്. ഒരേ ആവർത്തനമായതുകൊണ്ടാണ്. ആ വാക്കുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1 പഞ്ചമഹാഭൂത സൃഷ്ടി, 5നെയും പറഞ്ഞു. അത് ക്രമമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ക്രമമായിട്ടാണ് മനനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ. ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥിവി, 5നെയും പറഞ്ഞു. ആ 5ഓട് കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയിലെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് പരമാത്മാവ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പഞ്ചമഹാഭൂതം സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവ്. അതിനെ തേജോമയന അമൃതമയനെന്നും വിളിക്കുന്നു. അത്രേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ദേവതകളെ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ദേവതകളെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേവതകളുടെ പ്രതിനിധിയായി 2-3 പേരെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാ ദേവതകളെ എടുക്കാം ഇവിടെ അല്ലേ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദേവതയെ എടുക്കാം. 2-3 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സ്പർശനേന്ദ്രിയം, പിന്നെ പറഞ്ഞത് ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം, ചക്ഷുരേന്ദ്രിയം, ഇവയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാറ്റിനെയും എടുക്കാം. അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവാണ്. അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ വെഷ്ടി ശരീരത്തിലെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ദേവതകളിലൂടെ അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളിലൂടെ കുടികൊള്ളുന്നതും അതേ പരമാത്മാവാണ്. അതിനെ ശാസ്ത്രം സത്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ സത്യസ്വരൂപൻ പ്രകൃതി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സത്യസ്വരൂപൻ നമ്മുടെ ഈ വെഷ്ടി ശരീരവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും കാര്യമേ നമ്മൾ 12 മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കുക. ഓം നമോ ബ്രഹ്മാദിഭ്യോ ബ്രഹ്മവിദ്യാ സമ്പ്രദായ കർത്തൃഭ്യോ വംശഋഷിഭ്യോ മഹദ്ഭ്യോ നമോ ഗുരുഭ്യഃ. സർവോപപ്ലവരഹിതഃ പ്രജ്ഞാനഘനഃ പ്രത്യഗർത്ഥോ ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മി.
ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം.